بات کچھ زیادہ پرانی تو نہیں تھی، ابھی چند لمحے قبل ہی ان دونوں میں ایک منفرد رشتہ تھا، لیکن اب وہ دونوں قاتل اور مقتول تھے۔ کیا اس سے منفرد رشتہ بھی ہوگا بھلا؟ قاتل کے ذہن میں ایک سوچ ابھری۔ نہیں، یہی سب سے الگ رشتہ ہے۔ دوسری سوچ نے خود ہی اسے جواب دے دیا۔ اس کی حالی اور سپاٹ نظروں کا ارتکاز مقتول پر ہی تھا۔ کیا لاش کی بھی کوئی جنس ہوتی ہے؟ ایک اور انوکھا سوال دار ہے۔ شاید نہیں، لاش کی کوئی جنس یا پہچان نہیں ہوتی۔ موت کے بعد وہ صرف ایک لاش رہ جاتی ہے اور بس پھر یہی اس کی شناخت ہوا کرتی ہے۔ خودکار سوچ نے ایک بار پھر جواب دے کر اسے مطمئن کرنا چاہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ موت تو بہت سنگ دل ہوتی ہے۔ ہاں، ہوتی تو ہے، اتنی سنگ دل کہ سب کچھ چھین لیتی ہے، جسم سے سانسیں نچوڑ لیتی ہے، ایک امنگوں اور آرزوؤں بھرا وجود پل بھر میں ہی نابود کر دیتی ہے۔ یہ موت واقعی ہی بہت سنگ دل ہوتی ہے۔ خودکار سوچ کا جواب ملا، لیکن یہ کافی منصفانہ مزاج کی حامل بھی لگتی ہے۔ صرف اسے ہی دبوچتی ہے جس کا وجود اس وقت دھرتی کے لیے بوجھ بن گیا ہوتا ہے، جس کی زندگی دوسروں کے لیے متعفن ہونے لگتی ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہے، بالکل۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس وقت ہماری حیثیت مضاد بھی ہو سکتی تھی۔ اس لاش کی حیثیت قاتل ہوتی اور میری مقتول کی۔ اس سوچ نے اسے بے طرح جھجھلا کر رکھ دیا اور اپنے بدن میں شدید ٹھنڈک سرایت کرتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ مراد، اٹھ جائے نا، اب 10:30 ہو چکے ہیں۔ ثانیہ نے تیسری مرتبہ کمرے میں آ کر شوہر کو ہلایا۔ 10 منٹ تک اٹھا دینا یار، بس 10 منٹ اور سونے دو، مراد نے کسل مندی سے کہتے ہوئے چادر میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ یہ 10 منٹ کی گردان پچھلے آدھے گھنٹے سے سن رہی ہوں میں، بس کر دیں اب۔ رات کو جلدی سوتے نہیں ہیں اور پھر صبح جلدی اٹھتے نہیں۔ کل بھی کتنی دیر آپ اس ڈرامے کا سین دیکھتے رہے تھے؟ ثانیہ نے ایک بار پھر چادر کھینچ لی۔ 42 سالہ ثانیہ قدرے مناسب قامت، سرخ و سفید رنگ کی حامل اور فربی مائل تھی۔ اس کے باوجود مستعدی میں رتی بھر بھی کمی نہیں تھی۔ کیا یار، بس موبائل کے پیچھے ہی پڑی رہا کرو ہر وقت۔ بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ ساس بہو، عشق و عاشقی والے روتے دھوتے ڈرامے دیکھنے والوں کو کیا علم کہ یہ سیریز کس لیول کی چیز ہے۔ نشہ ہے، پورا نشہ، مراد نے بیزاری سے جواب دیا۔ ہاں جی نشئی صاحب، جانتی ہوں میں، اسی لیے تو جناب کی آنکھ ہی نہیں کھلتی اگلے دن۔ پھر اٹھ جائیں نا پلیز، ابھی آپ کی آل اولاد کو بھی اٹھانا ہے، ان کے بھی 5 منٹ ختم نہیں ہو رہے۔ اٹھیں، فریش ہو جائیں، ناشتہ لگاتی ہوں میں، ثانیہ نے حسب عادت عجلت میں کہا۔ تاہم اس عجلت میں واضح محبت اور استحقاق بھی شامل تھا۔ اس کے بعد اس نے چادر مکمل طور پر کھینچ کر اتار دی۔ مراد کے پاس اب اٹھنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگلے 15 منٹ میں وہ ناشتے کی میز پر موجود تھا، جہاں اس کے دونوں بیٹے بھی خوابیدہ صورت لیے بیٹھے تھے۔ ان کے سر نیند سے بار بار جھول رہے تھے۔ ثانیہ مستعدی سے سب کی پلیٹوں میں ناشتہ ڈال رہی تھی۔ اس نے ہر ایک کی پسند کے مطابق 3 مختلف اقسام کے ناشتے تیار کیے تھے۔ ملازمہ کا کوئی بندوبست ہوا یا نہیں؟ مراد نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے دریافت کیا۔ شہنیلا نے بھیجی تو تھی ایک ملازمہ، لیکن میرے دل کو نہیں لگی، ثانیہ نے مراد کی بہن کا حوالہ دے کر بتایا۔ کیوں نہیں؟ دل کو کیوں نہیں لگی؟ تم نے کیا اسے اپنی بہو بنانا ہے؟ عجیب بات کرتی ہو ویسے۔ مراد کی اس بات پر عثمان اور جبران کھلکھلا کر ہنس دیے۔ نہیں پاپا، یہ بات نہیں ہے، ماما کو کوئی میڈ رکھنا ہی نہیں آتا، وہ اس راجدھانی کی اکلوتی ہی ملکہ رہنا چاہتی ہیں۔ اب جبران کہنے لگا، وہ انٹر پری انجینئرنگ کا طالب علم تھا۔ ہاں یہ بات تو بالکل درست کہی تم نے، ثانیہ نے بلا تعمل تصدیق کر دی۔ یہ میرا گھر ہے، اپنے گھر اور شوہر اور بچوں کے لیے جو کام جس خلوص سے میں کر سکتی ہوں کوئی تنخواہ دار ملازمہ نہیں کر سکتی۔ جب تک میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے میں اپنا گھر خود سنبھالتی رہوں گی۔ اس نے پیار بڑی دوست جمائی۔ بس پھر تو مجھے تم دونوں کی ہونے والی بیویوں پر ابھی سے ترس آنے لگا ہے، پتہ نہیں انہیں کیسے برداشت کر پائے گی یہ۔ اس بار بھی دونوں بیٹوں کی کھلکھلاہٹ دیدنی تھی۔ وہ کوئی ملازمہ نہیں ہوں گی، یہ ان کا گھر ہوگا اور انہیں اس گھر پر پورا حق ہوگا، ثانیہ نے اطمینان سے کہا اور پھر ایک توقف سے بولی۔ پہلے تو نیند ہی ختم نہیں ہو رہی دونوں کی، اور اب دیکھو کیسے بتیسیاں نکل رہی ہیں۔ ثانیہ کی اس چوٹ پر دونوں جیم کر رہ گئے۔ خیر، یونیفارم پریس کر رکھا ہے، اب لیٹ ہوئے تو میرا کوئی قصور نہیں ہوگا اس میں، سمجھے؟ ثانیہ نے تیزی سے برتن اٹھانا شروع کر دیا۔ جبران اور عثمان بھی سنجیدگی سے اٹھے اور اگلے 15 منٹ میں تیار ہو گئے۔ دونوں ایک ساتھ ہی کالج جایا کرتے تھے۔ ان کے روانہ ہوتے ہی مراد نے اپنا فون چارجنگ سے اتارا اور الوداعی کلمات کے بعد دفتر روانہ ہو گیا۔ لاش کی جگہ اپنا تصور کرتے ہوئے اسے شدید جوجری محسوس ہوئی۔ چند ہی لمحوں میں ٹھنڈک سرایت ہونے لگی۔ یہ کیفیات کچھ دیر تو یوں ہی رہی، اس کے بعد ایک عجیب بے حسی نے پورے وجود کو اپنے لپیٹ میں لینا شروع کر دیا، ایسی بے حسی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے آہستگی سے قدم آگے بڑھائے اور لاش کے قریب اکڑوں بیٹھ کر اسے یک ٹک دیکھنا شروع کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میری زندگی میں تمہارا مقام کیا تھا؟ اس نے مقتول کو مخاطب کیا۔ ہاں پتہ تو تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس بات کا علم نہ ہو کہ تمہاری حیثیت خاص نہیں بلکہ حاصل الحاص تھی۔ اس نے مقتول کے بے جان موت کی سختی سے زرد پڑتے چہرے پر انگشتی شہادت پھیری اور اپنے سلسلہ کلام کا دوبارہ آغاز کیا۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ قسمت تمہیں کبھی اس حالت میں میرے سامنے لائے گی، اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دینا تو کبھی میں نے اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، لیکن ایسا ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں کیسے ہو گیا ہے، لیکن شاید ایسا ہی ہونا تھا۔
तुम्हारी दी गई तकलीफ के बाद एक ज़िंदगी ख़त्म होनी ही थी। अब वो तुम्हारी ज़िंदगी होती या मेरी, एक का खात्मा तो होना ही था। इसकी बड़बड़ाहट और चेहरे पर उंगली फेरने का अमल जारी था। क्या तकलीफ और अजियत इस कदर अजीब अनासर हैं कि इंसान अपने करीबी लोगों को भी ख़त्म कर देने के लिए तैयार हो जाता है। एक सोच ने सर उबारा, हाँ यकीनन ऐसा ही है। दूसरी सोच ने जवाब दिया, तो फिर इस कायनात में मोहब्बत ज़्यादा ताकतवर जज्बा हुआ या नफरत? इस सवाल ने इसे लम्हा भर के लिए तजब्जुब में मुतला कर दिया। घर भर में अब सिर्फ खामोशी का राज था। अली यूसुफ पैदा होने वाली हड़बोंग और शोर के बायस ये सुकूत नाजिया को बहुत भला महसूस होता था। इसने मुराद के रवाना होते ही मरकजी दरवाज़ा मुकफ़िल किया और दोबारा बावर्चीखाने में चली गई। इसके बाद एक साफ प्लेट में उस्मान के पराठे से गिरने वाले छोटे छोटे टुकड़े, जिब्रान की डबल रोटी के स्लाइस के किनारे मुराद के छोड़े हुए फ्रेंच टोस्ट मुंतकिल करके इंगिश्ती शहादत से उस्मान की प्लेट में लगी जर्दी समेटी और इसे अपनी ज़ुबान पर मुंतकिल कर लिया। एक कप में तीनों की बची खुची चाय उंडेलने के बाद वो दोबारा नाश्ते की मेज़ पर आई और यह सब कुछ बड़ी रग़बत से अपने मादे में मुंतकिल करने लगी। ये इसका रोज़ाना का मामूल था। इस अमल से इसे ऐसा महसूस होता था कि गोया वो कोई अमृत अपने वजूद में मुंतकिल कर रही है। औलाद और शोहर का ये बचा खाना इसे कभी कराहत में मुबतला नहीं करता था। इसी लम्हे इसकी नज़रें दाएं जानिब एक दीवार पर आवेज़ा अहले खाना की तस्वीर पर पड़ी। वो कई लम्हों तक बड़ी मोहब्बत से ये तस्वीर देखती रही। इसे अपने वजूद की गहराइयों में सुकून सराहियत करता हुआ महसूस होने लगा। मुराद से मिजाज के हिफाजत और जहनी हम मांगी के कदर फुकदान के बावजूद ये घर इसकी जन्नत था, जिसे इसने बड़ी मोहब्बत और तवज्जो और खुलूस से निखार रखा था। इसने गैर इरादी तौर पर अपने घर के दरो दीवार पर निगाह दौड़ाई और फिर बिला इरादा ही गुनगुना उठी, मेरा घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज। कुछ लम्हों के बाद वो बर्तन उठाए दोबारा बावर्चीखाने में रवाना हो गई। तो फिर इस कायनात में मोहब्बत ज़्यादा ताकतवर जज्बा है या नफ़रत? इस सोच ने कितने पल इसे मुतज़ब्ज़ब कर रखा। यकीनन नफ़रत। बिलाहिर जवाब मौसूल हो गया। नफ़रत इस कदर ताकतवर जज्बा है कि ज़िंदगी जैसी कीमती मता भी छीन लेने पर मजबूर कर देता है। मुझे तुमसे नफ़रत नहीं थी, इसने मकतूल से कहा। मुझे तुमसे नफ़रत हो भी नहीं सकती थी। मुझे तो तुमसे बेपनाह मोहब्बत थी। हमारे दरमियान नफ़रत का वजूद ही नामुमकिन था, लेकिन तुमने मुझे नफ़रत की इस वादी में धकेल दिया, इस अंधी वादी में जहाँ तुम्हें ज़िंदगी से महरूमी और मुझे कातिल का रुतबा मिल गया। बात करते हुए अब इसका तनफ़ुस गैर मुतवाज़न होने लगा। दिल गम व तअस्सुफ़ से इस कदर लबरेज था कि ऐसा लगता था कि अभी फट जाएगा। क्यों मजबूर कर दिया तुमने मुझे खुद से नफ़रत पर? आखिर क्यों? इसने मकतूल का चेहरा बेतरह झंझोड़ दिया, लेकिन जवाब मिलता भी तो कैसे? इसे गोयाई समेत ज़िंदगी की हर रमक से महरूम इसी ने तो किया था। काश तुमने मरने से पहले मुझे इस बात की तसल्ली बख्श जवाब दे दिया होता, एक बार ही कोई जवाब दे दिया होता। काश तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी होती। इसने भरपूर नफरत से उंगलियों की मदद से चेहरा दूसरी जानिब झटक दिया। सख्ती, अजियत और बेयकीनी के रंग समेटे वो आंखें बेवक्ती तौर पर निगाहों से ओझल हो गई। बर्तन धोने और बावर्चीखाना समेटने में सिर्फ निस्फ घंटा सर्फ हुआ। अब सानिया को मामूल के मुताबिक घर की सफाई करना थी। इस अमल में भी ज़्यादा से ज़्यादा पौन घंटा सर्फ हुआ। 10 बजे तक वो मुकम्मल फरागत पा चुकी थी। अब इसे कुछ देर आराम करना था। अली यूसुफ उठने और रात को सबसे ताहीर से सोने के लिए 2-3 घंटों की नींद बेहद ज़रूरी होती थी, ताकि बाकी मामलात के लिए ताज़ा दम हो सके। कमरे की रोशनी गुल करके बिस्तर पर लेटने के बाद वो 5 मिनट में ही नींद की आगोश में चली गई। दोबारा बेदारी के लिए किसी किस्म का अलार्म लगाने की जरूरत नहीं थी। इसका दिमाग खुदकार अंदाज में 3 घंटे बाद अजहूद ही से बेदार कर देता। नींद हस्बे मामूल बहुत ही पुरसुकून और गहरी थी। दोबारा उठने तक वो भरपूर ताज़ा दम हो चुकी थी। अब इसे मजीद कुछ भी करने से पहले एक बेहद ज़रूरी काम निपटाना था। मुराद अपने दफ्तर में पेशा वराना अमूर निपटाने में मसरूफ़ था। वो अपने सामने बैठे 2 अफराद को हत्तुल इम्कान बेहतरीन अंदाज में इनकी मतलूबा मालूमात फराहम कर रहा था। मुराद की उम्र तकरीबन 48 वर्ष थी। इसकी कामत तवील और रंगत गंदमी थी। सर तकरीबन नीम शफाफ था। किसी ज़माने में घने और संवरे रहने वाले बाल अब महज सर की अकबी सिमत दिखाई देते थे। मुसलसल बैठे रहने का काम करने के बायस इसकी तोंद का रकबा काफ़ी हद तक फैल चुका था, ताहम वो अब भी काफ़ी वजीह दिखाई देता था। इसकी शख्सियत की सबसे बड़ी खूबी चर्ब ज़बानी की हद तक शीरी बयानी थी, जिसका वो इस वक्त भरपूर मुजाहरा कर रहा था। मुराद का ये दफ्तर दरअसल एक मार्केट से मुंसलिक था। वो यहाँ मैनेजर के ओहदे पर फाइज था। इसके ज़िम्मा मालूमात के लिए आने वाले अफराद को इस तरह घेरना था कि वो अपनी तकरीब की बुकिंग करवाए बगैर वहाँ से कदम बाहर न निकाल सके। मुराद अपनी इन जिम्मेदारियों की तकमील में इस हद तक कामयाब था कि आला इंतज़ामिया इस पर बेधड़क एतमाद करने लगी थी। इसके पास आया हुआ कोई भी कस्टमर शाज़ो नाज़र ही गैर मुतमईन लौटता था। इस वक्त भी यही हुआ। इसके सामने बैठे एक उदेड़ उम्र और एक कदरे दरमियानी उम्र के वो दोनों अफराद काफ़ी मुतमईन दिखाई देने लगे थे। नो सर, आप बिल्कुल। मुराद ने इतना ही कहा कि इसके मोबाइल फ़ोन की घंटी बजने लगी। इसने बेनियाजी से फ़ोन स्क्रीन पर तायराना नज़र डाली। दूसरी जानिब सानिया थी।
مراد نے ایک کونے میں موجود بٹن دباکر فون کی گھنٹی بند کی اور دوبارہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بظاہر وہ انہیں آرام کرنے میں کامیاب ہو گا اور وہ دونوں افراد مہندی اور بارات کی بکنگ کرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مراد نے ان سے بقیہ معاملات طے کیے اور بھرپور ہوش اخلاقی کے ساتھ رخصت کر کے آسودہ انداز میں اپنی نشست پر آ بیٹھا۔ وصول شدہ رقم کا اندراج کرنے کے بعد وہ فون کی جانب متوجہ ہوا جہاں ثانیہ کی 5 مسڈ کال کا ہندسہ ظاہر ہو رہا تھا۔ اس کے فون ہاتھ میں پکڑتے ہی ثانیہ کا نمبر دوبارہ جگمگانے لگا۔ سبز بٹن دبا کر فون کان سے لگاتے ہی ثانیہ کی نرم اور گرم جوش زدہ آواز سنائی دی۔ مجھے پتا ہے آپ کسٹمر کے ساتھ بڑے بیزی تھے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کسٹمر ڈیلنگ کے دوران آپ کوئی فون اٹینڈ نہیں کرتے، وجہ بھی میں جانتی ہوں کہ اس طرح کسٹمر کو اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں ایک بار فون کر کے آپ کی کال بیک کا انتظار نہیں کر سکتی۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ انتظار کرنے کی بجائے مجھے بار بار فون کرنا اچھا لگتا ہے، اور وجہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مجھ میں وٹامن صبر کی خاصی کمی ہے۔ مراد ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، اگر تمہارے والدین حیات ہوتے تو میں ان سے ایک بات ضرور پوچھتا کہ تم کس تیز گام میں پیدا ہوئی تھی، کبھی بریک بھی تو لگا لیا کرو۔ بریک ہی تو نہیں لگ سکتے، اس نے بے نیازی سے کہا۔ پھر مستفسر ہوئی، ڈیل ہو گئی یا نہیں؟ ہاں ہو گئی، کافی مشکل تھی لیکن تگڑی پارٹی تھی، مگر گیر ہی لیا، مراد نے تفاخر سے بتایا۔ پروردگار رزق میں برکت اور فراخی عطا فرمائے، رزق کے حالات اور کشادہ روزی عنایت فرمائے، نظر بد سے محفوظ رکھے، اس نے حسب سابق اپنے مخصوص دوائیہ انداز میں کہا۔ آمین، مراد نے جواب دیا، اور ایک توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔ فون خیریت سے کیا تھا نا؟ ہاں جی، وہ مجھے پوچھنا تھا کہ آپ کیسے ہیں، وہ لگاوٹ سے بولے۔ جیسا صبح بھیجا تھا ویسا ہی ہوں، مراد نے اپنا مخصوص رویہ اور جنجلاہٹ زدہ آواز میں کہا۔ ثانیہ کی جانب سے یہ فون کال اور سوال و جواب روزمرہ کا معمول تھے۔ وہ نہایت باقاعدگی سے اسے فون کر کے حوال دریافت کیا کرتی، جوابی طور پر اس کے ان سوالات پر الٹے سیدھے جواب دینا مراد کا معمول تھا۔ ثانیہ اکثر زچ بھی ہو جایا کرتی۔ ثانیہ بلا شبہ ایک فرمانبردار، خدمت گزار اور مخلص شریک حیات تھی۔ مراد کے تئیں اتنی خوبیوں سے قطع نظر اس میں صرف ایک ہی عیب تھا، وہ بے حد باتونی تھی۔ اسے اپنی سنانا اور اپنی ہی سناتے رہنا پسند تھا۔ آج کھانا نہیں پکانا تھا کیونکہ مارکی کے دوپہر کے فنکشن سے کھانا گھر آ جاتا۔ مراد کا فون بند ہونے کے بعد ثانیہ حسب عادت سوچ میں پڑ گئی۔ کھانا پکانے کا ناغہ اسے بوریت میں مبتلا کرنے لگا۔ مراد کا مارکیٹ سے کھانا لانا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بسا اوقات شادی میں مہمانوں کی تعداد کم ہونے کے باعث کھانا بچ جاتا تو انتظامیہ اپنے چند بہترین عہدیداروں میں بانٹ دیتی۔ یہ کھانا لذت اور معیار دونوں میں ہی بے مثال ہوتا ہے۔ اسی لمحے ثانیہ کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ جبران کا فری پیریڈ ہوگا، اسے بھی کال کر لوں۔ اس نے خود کلامی کی اور بیٹے کا نمبر ملایا۔ دوسری جانب گھنٹی بجتی رہی لیکن ثانیہ بھی مستقل مزاجی سے اپنا مشغلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ 7ویں کوشش کامیاب رہی اور جبران نے فون اٹھا ہی لی۔ جی ماما جی، فری پیریڈ ہے اور کھانا کھا لیا ہے میں نے۔ اوکے۔ اسے ماں کے متوقع سوالات کا پہلے اندازہ تھا، اس لیے ایک ہی سانس میں سارے جوابات دے ڈالے۔ کچھ الٹا سیدھا مت کھانا، پھر رات کو کہو گے کہ بھوک نہیں ہے۔ آج کھانا تمہارے پاپا بھیجیں گے مارکیٹ سے، اس نے یاد دہانی کراتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، اوکے بائے، جبران نے شور کے درمیان کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ اس وقت کالج کے گراؤنڈ میں ہم جماعت دوستوں کے ساتھ موجود تھا۔ ان دوستوں میں مرد و زن کی کوئی فرق نہ تھا۔ کالج کے قدرے آزادانہ ماحول میں وہ کینٹین اور گراؤنڈ میں بلا روکو ٹوک فری پیریڈ گزار لیا کرتے تھے۔ فون جیب میں منتقل کرنے کے بعد دوبارہ اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا جو شرارتاً اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ یار مجھے تیری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، جب فون اٹھانا ہی ہوتا ہے تو پہلے اتنے ڈرامے کیوں کرتے ہو؟ زیان نے چٹکی ماری۔ آج کیا پوچھ رہی تھی ویسے آنٹی جی؟ جوہریہ نے بھی شرارتاً دریافت کیا۔ ضرور لنچ میں کیے گئے شوارمے یا برگر کے اجزائے ترکیبی پوچھ رہی ہوں گی، نعمان نے متانت سے کہا۔ ویسے یار تیری قسمت پر رشک آتا ہے، اتنی لوننگ اور کیئرنگ ہے آنٹی، ہر پل تمہاری فکر کرتی ہیں، ورنہ ہمارے سرکل میں تو مامتا بھی بہت کیلکولیٹڈ ہوتی ہے۔ نعمان کی اس بات پر سبھی خاموش ہو گئے کیونکہ بات میں بہرحال دم ضرور تھا۔ ان سب کی سوچوں سے قطع نظر جبران سوچ رہا تھا، اف ماما آپ کو کیسے سمجھاؤں، اب میں بچہ نہیں رہا۔ اس طرح بار بار گھر سے فون آنے پر کبھی کبھی دوستوں میں مذاق بن جاتا ہے، کیسے سمجھاؤں آپ کو کہ اپنی سوچ کچھ تبدیل کر لیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ فری پیریڈ ختم ہونے میں اب صرف 5 منٹ باقی تھے۔ ثانیہ اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل فون کے ساتھ مصروف تھی۔ اس دوران عثمان اور جبران کالج سے واپس آ کر اپنے کمرے میں سو چکے تھے۔ 2 گھنٹے کی نیند کے بعد تازہ دم ہو کر ہی وہ دیگر سرگرمیوں کا آغاز کرتے تھے۔ ان کے بیدار ہونے تک ثانیہ بالکل فراغت میں گزارتی تھی۔ اس نے موبائل فون پر اپنے پسندیدہ مشغلے کا آغاز کر رکھا تھا۔ وہ فیس بک اور انسٹا میں مختلف گروپس اور پیجز کا حصہ تھی۔ ان گروپس کی سیاحت کرتے، کوئی نہ کوئی متعلقہ پوسٹ کرتے کرتے اپنی کسی پوسٹ پر کمنٹ پڑھ کر جواب دیتے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ سوشل میڈیا سے شناسائی صرف 1 ماہ پرانی بات تھی۔ اس نے محض مشغلے کے طور پر وقت گزاری کے لیے اپنے اکاؤنٹ بنائے۔ آغاز میں اس نے فنون لطیفہ سے متعلق گروپس میں شمولیت اختیار کی۔ اسے اپنے اسکول اور کالج کے زمانے ہی سے بزم ادب میں حصہ لینے کا شوق تھا۔ وہ ان سرگرمیوں کا فعال حصہ ہوا کرتی تھی۔ اس کا شعری ذوق بھی خاصا عمدہ تھا۔
शादी से कबल वो कुतुब बीनी की भी हासी दिल दादा रही थी। शादी के बाद बच्चों की जिम्मेदारियों में उलझ कर ये शौक मान जरूर पड़ गया था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। सोशल मीडिया की दुनिया में आमद के बाद गोया ये एक नए सिरे से उदाया था। इसने अपने शेरी ज़ौक़ के मुताबिक मुंतहिब शुअरा का कलाम पोस्ट करना शुरू कर दिया। अवामी रद्द-ए-अमल इसकी तवक्को से बरक्स खासा हौसला अफजा रहा। मर्द व ख़वातीन इसका ये इंतहा बरमला सराहते। ये रद्द-ए-अमल देखकर सानिया के एतमाद में खासा इजाफा हुआ। वो किसी दूसरे रुकन के पोस्ट शुदा शेयर के कमेंट में भी जवाबी शेयर लिख दिया करती है। भाई वाह, यकीन नहीं आता, ऐसी बरजस्तगी, खूब हस्त, वाह बहुत खूब, लाजवाब, क्या उम्दा ज़ौक़ पाया है आपने। ऐसे तारीफ़ी कमेंट्स इसकी वक्त गुजारी का अच्छा ज़रिया साबित होते। इसका ज़ौक़ और मुतालिया बेहतरी की जानिब माइल होने लगे। इसे अंदाज़ा ही नहीं था कि इसकी मसरूफियात फ़नून लतीफ़ा के साथ एक और नए मशगले की जानिब माइल हो जाएंगी। सीटी नुमा खरखराहट धीरे धीरे मध्यम होने लगी। आसाब का बोझलपन शदीदतर हो गया। इसने कुछ लम्हों के लिए अपनी आंखें मूंद ली। शिकस्ता आसाब में यकलख्त एक सुकून सरायत करने लगा। अगला निस्फ घंटा इसी तरह बीत गया। इस मकाम पर मकतूल की मौजूदगी भी गोया फरामोश हो गई थी। आंखें मूंदे महसूस होने वाली तारीकी बेहद सुरूर आमेज थी। हिज़यान, तड़प और शिकस्तगी एक अजीब नौइयत की गनूदगी में मुंतहिज होने लगे। ऐसी गनूदगी जिसने सौदोजियाँ का हर एहसास ख़त्म कर दिया था। कुछ देर बाद आंखें खुदकार अंदाज में खुल गई। इस तरह बैठे रहने से क्या होगा। इसने शिकस्तगी से खुद कलामी की। अब जो होना था हो गया है। इस सारे मामले को किसी तरह फिक्स भी तो करना है। इसने अपना दुखता बदन सीधा किया और मकतूल का चेहरा अपने सामने करके पपोटे बंद कर लिए। मुतफरिक रंगों का जामिद अक्स के लिए वो आंखें अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। इसके वजूद पर मजीद मुर्दगी छा गई। सानिया की वक्त गुजारी बहुत हमवार अंदाज में रवा दवा थी। एक रोज़ इसे रताबा अहमद की तरफ से पैगाम मसूल हुआ। रताबा भी फ़नून लतीफ़ा के इस ग्रुप का फ़ाल हिस्सा थी। इसका ज़ौक़ और इंतखाब हर लिहाज से ही काबिल दीद थे। अस्सलाम वालेकुम सानिया साहब, कैसी हैं आप। रताबा ने एक मुस्कुराती स्माइली के साथ पैगाम भेजा और ये गालिबन इसकी लाशऊरी आदात या वतीरा था। सानिया खुश हल्की से इनके रस्मी पैगामात का जवाब देती रही। इब्तदाई लैक्स के बाद रताबा कहने लगी, मैं जानती हूँ आप यकीनन मेरी इस तरह आमद पर कंफ्यूज हो गई होंगी, इसलिए वक्त ज़ाया किए बगैर असल मुद्दा की तरफ आते हैं। मैंने फेसबुक पर नया ग्रुप बनाया है, कुकिंग स्किल्स। ये ग्रुप बनाने का मकसद सानिया ने अपनी आदत से मजबूर होकर इस्तफसार किया। मकसद आप सोशल वर्क ही समझ लें या टाइम पास। मैं बहरहाल इस प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ रेसिपीज़ और किचन टिप्स पोस्ट करना चाहती हूँ। इसने रसान से पैगाम भेजा। ठीक है, लेकिन मुझे ये सब बताने का मकसद, सानिया ने पूछा। मकसद तो बहुत वाज़ेह है। मैंने बज़्म अदब ग्रुप में आपकी सरगर्मियाँ, ज़ौक़ और काबिलियत देखी हैं। सच कहूँ तो काफ़ी इंप्रेस भी हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इस ग्रुप का हिस्सा बन जाए। मैं इस ग्रुप का हिस्सा बनकर क्या करूँगी। इसने बिला इरादा पूछ लिया। अपने तजर्बे की बिना पर रेसिपीज़ और टिप्स पोस्ट कर दिया करना, बस, और तो कुछ भी नहीं करना होगा। रताबा ने मुस्कुराहट अरसाल की। रताबा की उम्र तकरीबन 60 वर्ष थी। सोशल मीडिया पर इसकी आमद का मकसद वक्त गुजारी के सिवा कुछ भी न था। सानिया बिला ताअम्मुल रज़ामंद हो गई। अगले चंद लम्हों में वो कुकिंग स्किल्स के 568 अराकीन का हिस्सा बन चुकी थी। मुराद इस वक्त अपने दफ्तर में मौजूद था। इसने चंद लम्हे पहले सानिया से बात करके दानिस्तर तौर पर उजलत में फ़ोन बंद किया था और अपनी नशिस्त से सर टिकाए आंखें मूंदे बैठा था। सानिया को यूँ फ़ोन करके हवाल दरियाफ्त करना कोई नई बात तो नहीं थी। वो आगाज़ ही में इसी तरह फ़िक्र और तशवीश जताया करती। बात से बात निकालते रहना भी इसकी दरीना आदत थी, लेकिन अब कुछ अरसे से मुराद इसके रवैये पर उकताहट का शिकार होने लगा था। इस वक्त भी इसने सानिया को खाने के बारे में बताया और उजलत में फ़ोन बंद कर दिया। नशिस्त से सर टिकाए वो आज खुद अपने इस रवैये की तोसी तलाश कर रहा था कि सानिया से इस गुरेज और बेजारी की आखिर वजह क्या है। इनके रिश्ते में ये तल्ही कहाँ से दार आने लगी है। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि वजह खुद बहुत इसके सामने चली है। इसके दफ्तर के दरवाजे पर दस्तक हुई और माजबी अंदर चली है। माजबी एक माह पहले ही मार्की इंतजामिया का हिस्सा बनी थी। इस मार्की में खसूसी पार्टनर की फरमाइश पर लेडी वेटर्स की सहूलत दी जाती थी। माजबी इन मखसूस लड़कियों में शामिल थे जो दिन के औकात में ही काम किया करती। इसकी उम्र तकरीबन 25 साल और कामत बेहद अच्छी थी। मुतनासिब जिस्म के साथ ये कामत और भी दिलकश महसूस होती। खिलती रंगत में बला की जाज़बियत। लेडी वेटर्स के लिए हर रुकन का इंतखाब दिलकशी और बेमिसल खूबसूरती की बिना पर ही किया जाता था। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया सर, इसने अपने महसूस धीमे और नरम लहजे में दरियाफ्त किया। नहीं, फारिग हूँ, बैठो, आ जाओ, मुराद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। माजबी को अपने सामने पाकर इसके दिलो दिमाग में एक अजीब सी तब्दीली दर आने लगती। जहाँ दीदा और ज़माने का सर्द गर्म शनास मुराद अनजान तो हरगिज़ नहीं था कि अपनी इन तब्दीलियों की वजह न जान पाता। वो यकीनी तौर पर माजबी की ज़ात पर दिलचस्पी लेने लगा था। हाँ जी, तो कैसे आना हुआ इस नाचीज़ के पास। इसने पुरशौक निगाहों से इसे देखा और बैठने का इंदिया भी दिया। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है सर। माजबीन इसके इशारे पर सामने नशिस्त संभालते हुए बोली। ज़हे नसीब फरमाइए जी। मुराद ने इसकी आंखों में झांका।
महजबी लम्हा भर के लिए मुस्तरब हो गई। वो मुराद की नज़रों के इशारे और गुफ्तगू की मानी हेजी अच्छी तरह समझ रही थी, लेकिन फिल वक्त इससे नज़रअंदाज रखना और अनजान बने रहने में ही आफियत थी। महजबीन का ताल्लुक निचले तबके के एक घराने से था। इसने शोहर के साथ माशी ताउन के लिए मुलाजमत जारी रखी हुई थी। ज़्यादा तलीम याफ्ता नहीं थी, इसलिए किसी अच्छे दफ्तर या आम खवातीन की तरह स्कूल वगैरह में मुलाजमत का हसूल मुश्किल था। इसने अपने ख्यालात और मुराद के अंदाज से दार आने वाली कैफियत पस से पुश डालते हुए असल मुद्दा की जानिब आने का फैसला किया। वो सर, मैंने सुना है कल रात फंक्शन में पार्टी की जानिब से सब वेटर को हासिल टिप दी गई है। हाँ, काफ़ी तगड़ी पार्टी थी, सभी कोशिश करके गए हैं, मुराद ने बेनाजी से कहा। महजबीन लम्हा भर के लिए दोबारा खामोश हो गई। मुराद एक बार फिर दिलचस्पी से इसे देखने लगा। इसे महजबीन की कम गोई और नफी तुली गुफ्तगू में बेहद इसरार महसूस होता। दिल चाहता कि परत दर परत इसे दरियाफ्त करते हुए शख्सियत के सभी रंग अपने पोरों में उतार ले। जब से मैं आई हूँ ऐसे किसी पार्टी का फंक्शन हुआ ही नहीं। इसके अंदाज में एक वाज़े अफसरदगी थी। हाँ, इत्तफाक ही समझ लो। वैसे इसकी वजह यह भी हो सकती है कि तुम दोपहर की शिफ्ट में होती हो। दोपहर के फंक्शन अक्सर वही लोग करवाते हैं जिन्हें कहीं बुकिंग ना मिले या जो ज़रा कम अर्ज पर फंक्शन करवाना चाहते हो। मुराद ने मतानत से कहा। शायद ऐसा ही हो। वो हस्बे आदत मुहस्सर बोली। मुराद इसका मुद्दा समझ गया, इसलिए खुद ही आगे बात बढ़ाते हुए कहने लगा, मैंने तो तुम्हें आगाज़ में मशवरा दिया था कि रात की शिफ्ट में आ जाओ, तुम्हारे काफ़ी वारे न्यारे हो सकते हैं। दोपहर की शिफ्ट में तो यही कुछ है, नहीं आ सकती। मेरे शोहर को पसंद नहीं, इसलिए मुझे दोपहर की शिफ्ट में ही काम करना पड़ेगा। तो फिर आप क्या चाहती हो तुम? मुराद ने दरियाफ्त किया। तनहा पढ़ाने की बात की आपने? महजबीन ने पूछा। वो चंद रोज़ पहले इसके पास अपना ये मुतालबा दर्ज करवा चुकी थी। बिल्कुल की थी। तुम कोई काम कहो और मैं ना करूँ, ऐसा क्या हो सकता है? फिर इसने अपनी आंखें महसूस अंदाज में नीमा कर ली। फिर क्या जवाब मिला? महजबीन ने बेचैनी से पूछा। मैंने जवाब के बारे में तुम पहले ही बता दिया। इंतजामिया अपना फ़ायदा और नफ़ा नुकसान सबसे पहले देखती है। इस वक्त सीज़न ऑफ होने वाला है, इस दौरान जानबूझकर मुलाजमों की डाउन साइजिंग की जाएगी ताकि इन महीनों की तनख्वाह इन्हें ना देनी पड़े। वैसे ऐसे तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा कैसे पूरा किया जा सकता है? इसने साफ गोई से जवाब दिया। महजबीन डाउन साइजिंग का सुनकर होल सी गई। मुराद इसकी कैफियत में हर मद्दोजहर को बखूबी बाप रहा था। देखो महजबीन, ये कारोबारी दुनिया है, यहाँ कोई किसी का नहीं। इंतजामिया को सबसे पहले अपना फ़ायदा अजीज होता है। मैंने इतने बरसों में इन्हें बहुत से करीब से देखा है। 14 से 15 घंटे की ड्यूटी करता हूँ। मैं जानता हूँ कि दोपहर में शिफ्ट वाले इस डाउन साइजिंग से ज़्यादा मुतासर होते हैं, क्योंकि सीज़न ऑफ मिलाद, अकीके, सालगिरह या फिर अगले सीज़न के लिए बुकिंग तक महदूद रह जाती है। इसने दानिस्ता तौर पर इसे मजीद डराया। नतीजा हाथों बरामद हुआ। महजबीन की परेशानी में एकदम कई गुना इजाफा हो गया। फिर अब क्या होगा? वो बेसादगी से पूछ बैठी। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, इसने मानी अंदाज में कहा, और एक तवक्कुफ के बाद दोबारा गोया हो। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम्हारी मुलाजमत महफूज रह सकती है, एकदम महफूज। कैसे सर, प्लीज़ बताइए? महजबीन बेचैनी से बोली। वो सब तो मुझ पर छोड़ दो, अब एक दोस्त के लिए इतना तो किया जा सकता है ना। मुराद ने भरपूर सादगी जताई। महजबीन लम्हे एक बार के लिए चौंकी। इसके तने हुए असाब में सनसनाहट पैदा होने लगी। वो फैसले का लम्हा था। इसके पर्दा तस्वर पर मौसम गर्मा के होशरबा बिल, तालीमी इदारों की जानिब से फीसों का मुतालबा और दीगर अखराजात रक्सा हो गए। इन अखराजात के पूरा ना होने की सूरत में शोहर की चकचक सख्त होलनाक और नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो वाकई नहायत सख्त फैसले का लम्हा था। फिर बका की जबिल्ली ख्वाहिश हर दूसरे जज्बे पर हावी होगी। जी बिल्कुल, किया तो जा सकता है। इसने गहरी सांस भरी। मुराद की आंखें चमक उठी। वैसे इस दोस्ती का फार्मूला क्या होगा सर? इसने किसी सोच के तहत दरियाफ्त किया। वेरी सिंपल। फारिग वक्त में चाय पी लिया करेंगे, एक दूसरे को अपने दिल का हवाल सुनाया करेंगे और कभी किसी वक्त जरूरत महसूस होने पर हल्का फुल्का रोमांस कर लिया करेंगे। मुराद ने साफ गोई से इसे दोस्ती की हदूद और कयूद से आगाह कर दिया। महजबीन को आहरी शिक पर तफजात है, ताहम वो कुछ कहने या एतराज़ करने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं थे। इसे सर तस्लीम हम ही करना पड़ा। बस बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी जान की हिफाजत अब मेरे जिम्मे है। तुम देखोगी कि मैं दोस्तों का बेहतरीन दोस्त साबित होता हूँ। मुझे यकीन है ऐसा ही होगा। महजबीन धीरे से मुस्कुराई। मुराद पल बार में ही रेशाए हतमी हो गया। वह इसकी दिलकश मुस्कुराहट के सैर से खुद को महफूज नहीं रख पाया था। सानिया से गुफ्तगू की कोफत एकदम हवा हो गई। वो महजबीन से ज़ाती नौइयत के सवालात में मसरूफ़ हो गया।